नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 3 जानुआरी शनिवार आज रही देश विदेश राज्य 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी देखा पूर्व आपण जिलार नाम लिखि दिंतु ता सहित भिडियो शेष पर्यटन देखु मुख्यमंत्री बड़ उपहार प्रधानमंत्री देले बड़ घोषणा प्रथम खबर फेरिला पास फेल एथर प्रथम रु पंचम श्रेणी पर्यंत पास फेल रहिबो प्रथम सप्ताह पंचम और अष्टम श्रेणी पर्यंत वार्षिक परीक्षा अनुष्ठित होगा जाउची एही परीक्षा को श्रृंखलित भाव शेष करने सरकार समस्त विद्यालय को निर्देश देइचंती जो छात्र छात्री माने वार्षिक परीक्षा रे कृतकार्य होई परिबे नाही किंबा परीक्षा रे अनुपस्थित रहिबे सेमानक पई एप्रिल मासरे सप्लीमेंटरी परीक्षा आरंभ हेबो विशेष कर पंचम श्रेणी रु अष्टम श्रेणी पर्यंत एही नियम लागू हेबो एही व्यवस्था द्वारा पिला माने सेमानकर शिक्षा वर्ष नष्ट न करी परवर्ती श्रेणी को जिया पई सुযোଗ पाइबे शिक्षा विभाग एथिपई स्वतंत्र निर्घंट प्रस्तुत ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। परवर्ती खबर राज्य में प्रबल शीत शीतर प्रकोप दिनकू दिन वृद्धि पाइबार लगी जाड़े थरुछि ओडिशा 3 दिन हेब ओडिशा रे एबे प्रबल शीत घन कोडी देखा जाउछि एही कारणରୁ जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िथिया बेले यातायात रे अनेक समस्या सृष्टि होउछि राजपथ रे गाड़ी चलाचल बाधा प्राप्त हेउछि विशेष करी सकाळ समय कोडी जो दृश्यमानता ह्रास पाउछि जाकि दुर्घटनार आशंका ମଧ୍ୟ बढाउछि राज्य में अनेक स्थान सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री तले खसी आछि एभଳି परिस्थिति पिला वयस्क मानक सुरक्षित रहिया परामर्श दिए बेले बेले कहुछि शीतर रक्षा पाइबा आपण निया पुई पारिबे किंतु सबुठ बड़ कथा हले जे रास्ता रे गाड़ी चलेले फॉग लाइट म्यूजिक सिस्टम बंद करिवे गाड़ी धीरे स्थिर चलाइबे। परवर्ती खबर ट्रैफिक नियम उल्लंघनकारी बड़ झटका 300 कोटी रु अधिक जोरिमाना आदाय होईची गत एक वर्ष मध्य ट्रैफिक नियम उल्लंघन करथिबा चालक मानक ठारू राज्य में 300 कोटी रु अधिक टंका जोरिमाना आदाय कराइछि द्रुत गति में गाड़ी चलाइबा हेलमेट न पिंधिबा मद्यपान करी गाड़ी चलाइबा भरी क्षेत्र में व्यापक कार्यानुष्ठान नियाइछि परिवहन विभाग पक्षर कहुछि जोरिमाना आदाय सरकार मूल लक्ष्य नथिला बरं लोक जीवन रक्षा करने सचेतन करने प्राथमिकता थिला आगामी दिन में विभिन्न छकरे आधुनिक कैमेरा एआई कैमेरा लगिबो उल्लंघनकारी को चिन्हट करा जिवो जनसाधारण निजर सुरक्षा पई ट्रैफिक नियम रहिबा जरूरी बोली सरकार कहिसंती। परवर्ती खबर राशन कार्ड धारी बड़ आश्वस्ति खबर ई केवाईसी अवधि आहुरी 2 मास वृद्धि कले सरकार खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र एने की बड़ सूचना देइचंती एही प्रक्रिया द्वारा जाल हिताधिकारी माने बाद पड़िबे प्रकृत योग्य हिताधिकारी चाउल अन्य सरकार सुविधा मध्य पाई परिबे राज्य में एपर्यंत 15 लाख रु ऊर्ध्व हिताधिकारी जो माने ई केवाईसी करनाती तांको एबे जणा जाईची 5 लाख मृत हिताधिकारी नाम कटा 60 वर्ष जो नाम किसी अयोग्य हिताधिकारी अच्छा धरा पड़ुंट विशेषकर सरकारी कार्य करते जो मैंने किसी राशन कार्ड फेराई किसी नुआ लोक राशन कार्ड आवेदन कर खूब जदि आहरी 9 लाख राशन कार्ड बंटन कर सूचना मिलूची। परवर्ती खबर श्रीमंदिर रे श्रृंखलित दर्शन आज लागू हेबो धाड़ी दर्शन श्रीमंदिर रे महाप्रभु को दर्शन करने श्रद्धालु प्रबल भिड़ जमुची नूतन वर्ष रे एथर प्रबल भिड़ देखा मिलता तेज श्रीमंदिर परिसर भित्तिभूमि व्यवस्थित पर एक स्थायी धाड़ी दर्शन व्यवस्था लागू कर द्वारा प्रबल भिड़ कम भक्त मैंने शांतिपूर्ण श्रृंखलित भाव कालिया ठाकुर दर्शन करेंगे परीक्षा मूलक भाव किसी स्थान रे यही व्यवस्था चली बेले पर्यायक्रमे अधिक सुदृढ़ वयस्क दिव्यांग श्रद्धालुओं स्वतंत्र सुविधा रखा सूचना मिलूची श्रीमंदिर परिसर लोक सुविधा सुरक्षा सर्वाधिक प्राथमिकता दिज्व। परवर्ती खबर खंडगिरी माघ मेला की कड़ा नियम अश्लील नृत्य डीजे उपरे रोक ऐतिहासिक खंडगिरी माघ मेला आसंता जनवरी 25 तारिख आरंभ जाउची एही मेला को श्रृंखलित करने कमिशनरेट पुलिस प्रशासन पक्षर व्यापक व्यवस्था कराई सुरक्षा दृष्टिकोण मेला परिसर में 100 रु अधिक सीसीटीवी कैमेरा लगा यह सहित मेला होता अपेरा बा यात्रा पेंडाल गुड़िक अश्लील नृत्य प्रदर्शन को संपूर्ण निषेध कर प्रशासनिक निर्देश अनुଯାयी शांति श्रृंखला रक्षा मेला अंचल डीजे बजाइबा उपरे कटकणा लगाई
ଜାନୁଆରୀ 25 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମେଳାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ରହଣି ପାଣିର ସୁବିଧା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଶିଶୁଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହିତ 9 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଦେଶର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କମାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଉଛି। 9 ବର୍ଷରେ ଏହି ଯାତ୍ରା କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ଏହାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛି। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସରକାର 10 ରୁ 12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଏ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲାଗିବ ସବୁଆଡେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାର ସଂସ୍କାର ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଣିକି ପାରମ୍ପରିକ ମିଟର ବଦଳରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଯିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଜର ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ବିଜୁଳି ବିଲ୍ରେ ହେଉଥିବା ତ୍ରୁଟି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ସେତିକି ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଗଡ଼ିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏନେଇକି ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କି ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁଜରାଟରେ ସୁରଟରୁ ବାଲିମୋର ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭାବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କ ବୈଷୟିକ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ପଥ ଯାଇ ଯାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 52,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 52,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ପାଠ ପଢିବାର ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଏଥର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତ ପୋଷାକର ସୁବିଧା ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରବଳ ଜାଡ ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ 15 ଦିନ ଛୁଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ କେବଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ବିରାଟ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଏନେକି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତର କହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଏବଂ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ କଲେଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଆଡେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଏଆଇ ଆଗକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଆଇ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ ଫ୍ୟୁଚର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢିଲା ଗୁଟଖା, ସିଗାରେଟ, ପାନ ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ନିଶା ସେବନ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଝଟକା। ଏବେ 1 ତାରିଖରୁ ବଢିଯିବ ଏସବୁ ଦର। 20 ରୁ 30% ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟରେ 5 ରୁ 10% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ୟୁପିଆଇ କୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତା ସହିତ ୟୁପିଆଇ ରେ ଆପଣ ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ଲେଖୁଛି ଆପଣ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିବ। ବିଲକୁଲ ଓଡି ହେବା ନାହିଁ। ସରକାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅଙ୍କୁ 51,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତେବେ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଜଲଦି ମିଳିବ ଆଗକୁ ବୋଲି ବଡ଼ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସେଇଭଳି ଯୋଜନା ଖବର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କିସ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ମିଳିବ। ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର, ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସିଏମ କିଷାନରେ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ସେମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଇବେ। ପିଏମ କିଷାନ ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯୋଉମାନେ ହଟିଗଲେ ବା ତମର 60 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବନି ବୋଲି ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆହୁରି କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବଡ ବଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଥର ଇନକମ ସୋର୍ସ ଜେନେରେଟ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଯୁବପିଢି ମାନେ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ଏଇ ଓଡିଶାରେ ହିଁ ଚାକିରି କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।